नमस्कार। अहम रमास्मी ओडिया चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम भिडियो माध्यम जानिबा कि गुरु मु काहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहुए। ये भी आप शुणिथे गोटे मंत्र रही गुरु मंत्र, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आम जीवन में अनेक गुरु करि सही गुरु आमको सठिक ज्ञान दे न थांती। साहित्य गुरु, गणित गुरु, विज्ञान गुरु, एमती अनेक गुरु आम जीवन करि भौतिक शिक्षा को अर्जन करने, किंतु जीवनर पाठ जी बुझाई दियंती सी होउछनी प्रकृत गुरु। सेथिपाई गीतारे कुहाଯାଏ, सद्गुरु मारिले गोईठा अंधार घरे जळे बैठा। जेतेबेले सद्गुरु आम जीवन में आसबे, भौतिक शिक्षा दौथुवा गुरु नुह, सद्गुरु जी कि आम स्वरूपर शिक्षा दे पारिबे, जी आमको प्रकृत जीवन उद्देश्य कहि पारिबे, कौन करबा को आसी, कौन करबार मोर अछि, कौन करूछि, कौन कले ये कर्म मोर सुकर्म हो पारिबो, कौन कले मो जीवन सुपथ रे चली पारिब, कौन प्रकृति रे मो जीवन वास्तविक रहस्य रही। सद्गुरु आम कौन करती ना यही सब ज्ञान को प्रदान करि। भौतिक ज्ञान जेते अर्जन कले से केवल अर्थ ही आमको जोगाई दब, किंतु आध्यात्मिक गुरु कले बा सद्गुरु जीवन रे कले सी आमको जीवन मार्ग बताई देबे, जहा द्वारा कि जीवनटा आनंदमय सुखमय शांतिमय हो पारिबो। जो जीवन मूल उद्देश्य रही सेटा आप बुझी पारे। आमे सर्वदा निजको शरीर बोली ज्ञान करूँ, ए देह को निजर बोली ज्ञान करूँ। से तो भौतिक वस्तु पदार्थ व्यक्ति सहित आम जड़ित हो राग देश हिंसा परनिंदा परस्वीकार अहंकार गर्व ए सब जड़ित हो, किंतु सद्गुरु आमको बुझाई दियंती ए सब तोर वास्तविक स्वरूप नुह, ये सब हूँ संसार। तू संसार ऊर्ध्वर रहीचु, शरीर ऊर्ध्व रहीचु। तो जो आत्मशक्ति, जो आत्मशक्ति जानिले तो जीवन आनंदमय हो पारिबो। सुख तो संसार खोजुचु, वास्तव में सुख तो स्वरूप रही। जे ज्ञान बुझाई दियंती सी होछनी आमर सद्गुरु। तो यही सद्गुरु आम जीवन में आसिले आम जीवन जो अज्ञानता रूपक अंधकार रही से विनाश हो पारिबो। ज्ञानर आलोक आम हृदय प्रज्वलित हब। आमे आमर प्रकृत वास्तविक स्वरूप को अनुभव करिपरिबा। जेमिति अंधार घरे एक बल लगईदेले घरे थिबा समस्त पदार्थ हमको दृश्यमान हुए, ठीक सेमिति आम जीवन जेतेबेले सद्गुरु आसी जाएंदी आमको आलोक पथरे नहीं जाएंदी, आम जीवन रे वास्तव रे कौन सब भरी रही आमे जानि पारंदी। सेथिपाई तो गुरु कहुए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। सी कौन करती आम भितर सृष्टि करती, प्रकृत जीवन ज्ञान दे आम भितर कौन सृष्टि करती, आम भितर विवेक को जागृत करती, आम भितर सद्गुण को जागृत करती एवं महेश्वर है कि से सब नकारात्मक गुण को संहार करती। राग देश हिंसा निंदा परस्वीकारता एवं से ही सब सद्गुण को से सब विवेक को भितर जीवा दिव्य ज्ञान को प्रस्फुटित करी जो जीवन आमर प्रकृत जीवन वास्तविक जीवन आमको शिखाई दियंती। आमे जेतेबेले शरीर भाव रे थाउ, आमे कोथरे थाउ अज्ञान रे जड़ित होइकी निजको देह बोली ज्ञान करी राग आसक्ति हिंसा ए सब जड़ित होई थाउ। कि आम यदि कौन कहीदे सांगे सांगे आम जवाब दे दो। आम यदि क्या गोटे देखी दियंती प्रति आसक्ति आसी जाए, किसी धन किसी ज्ञान हो गले आम अहंकार आसी जाए, गर्व आसी जाए एवं अन्यर धन किंबा संसार वास्तविक संसार भौतिक वस्तु पदार्थ को देखिले आम भितर लोभ आसे।
କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅନ୍ତି ତୁ ଏସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତୁ ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ତୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ତୋର ଏମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିଲକୁଲ ସଂଗତି ନାହିଁ, ତୁ ହେଉଛୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଶକ୍ତି। ଏ ସଂସାର ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ତୁ ହେଉଛୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ତୁ ହେଉଛୁ ନିତ୍ୟ, ଏମାନେ ହେଉଛୁ ଅନିତ୍ୟ। ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସଦାସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏ ସଂସାର ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥର ଜନ୍ମ ରହିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି, ତୋର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁସି ଖୋଜୁଛୁ, ଖୁସି ତୋ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି କି ପ୍ରକୃତରେ ତୁ ସେହି ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କି ତୁ ନିଜେ ଖୋଜୁଛୁ, ତୋ ଭିତରେ ସେହି ଶକ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତୁ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମଶକ୍ତି। ତୁ ଯେବେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିଯିବୁ, ପରମାତ୍ମାକୁ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ତୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁ ବାହାରେ ଖୋଜୁଛୁ, ସେହି ଈଶ୍ୱରକୁ ମନର ଗଭୀରତା ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇକି ମନକୁ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରି ସେହି ସ୍ୱରୂପକୁ ଯାଇ ତୁ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ। ଏବଂ ତୋ ଜୀବନର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ତୁ ଆସିଛୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁ କର୍ମ? ନା ବିବେକ ଯୁକ୍ତ କର୍ମ। ଯେମିତି ନଈ କ'ଣ କରେ? ନିଜେ ଜଳ ପିଏନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଏ। ଯେମିତି ବୃକ୍ଷଟିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଫୁଲ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେମିତି ତୁ ଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ରହିଛି। ସ୍ୱରୂପରେ ରହି ତୁ ସଂସାର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଯଦି କୌଣସି କର୍ମ ଆମକୁ ବନ୍ଧନରେ ନ ପକାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ଭିତରେ ସଦ୍ଗୁଣ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି, ବିବେକକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଏହିସବୁ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ସେ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, କିପରି ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ଯୁକ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେହି ସବୁ ଗୁଣକୁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଧ୍ୟାନସ୍ଥ କରାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ସବୁ ଗୁଣକୁ ବିକଶିତ କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ। ଅର୍ଥ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରି ସେହି ସବୁ ଗୁଣକୁ ଆମ ଭିତରେ ବିକଶିତ କରନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର, ଗର୍ବ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମତ୍ସର୍ଯ୍ୟକୁ ମହାଦେବ ରୂପରେ ଅର୍ଥ ମହେଶ୍ୱର ରୂପରେ ସେ ଆମର ଏହି ଗୁଣକୁ ସଂହାର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେହି ଜୀବନର ବାଟ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ସଂସାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଜଣାଇ ଦେଇ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି, ସକାରାତ୍ମକ ଗୁଣକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରନ୍ତି, ବିବେକକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି। ଏ ଅସ୍ଥିର ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ନା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କିପରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବି, କିପରି ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିବି, ସେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଗୁରୁ ହିଁ ବତାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆପଣ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜୀବନରେ, ଏ ଅନ୍ଧାର ଘରେ କେବଳ ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁ ହିଁ ବଇଠା ଜଳାଇ ପାରିବେ, କେବଳ ଦୀପର ଆଲୋକ ଜଳାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ଜଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧକାର ଭରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧକାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କେବଳ ଗୁରୁଦେବ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ନିଅନ୍ତି। ଆପଣ ସୁଖ ଖୋଜନ୍ତି କେଉଁଠି? ନା ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସୁଖର ସନ୍ଧାନ କେଉଁଠି ସେ ଜଣାଇ ଦେଇ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରାନ୍ତି। ଇଏ ସଂସାରରେ ଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆମକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ କିପରି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉତ୍ତମ କରି ଆମକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଶତକୋଟି ଦଣ୍ଡବତ କରିବା, କାହିଁକିନା ସେଇ ଗୁରୁ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଗୁରୁ ବିନା ଏ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁକ୍ତିର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ନ ବୁଝିବା ହେତୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି ଆମେ ସେହିପରି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିଏ କୁହନ୍ତି ତୀର୍ଥ କରିବା, କିଏ କୁହନ୍ତି ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା, କିଏ କୁହନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଯିବା, କିଏ କୁହନ୍ତି ମଠକୁ ଯିବା, କିଏ କୁହନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓଷା ଉପବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି,
ବାସ୍ ତୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇଯା, ସେ ଅନ୍ତରରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି କୌଣସି କର୍ମର ଫଳ ନୁହନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ କୌଣସି କର୍ମର ଫଳ ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶରୀରକୁ ଏକ କରି ଆପଣ ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି, କର୍ମ କରି ଲେଖେ ଅଜାନ୍ତି। ଅକର୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତି, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ବିଚାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ନଥାନ୍ତି, ଶରୀର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ନଥାଏ, ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଅକର୍ମ ଅବସ୍ଥା। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରନ୍ତି, ମନ ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଶରୀର ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସ୍ୱରୂପରେ ନ ରହି ନିଜକୁ ସଂସାରର, ଶରୀରକୁ ନିଜର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି ଆସକ୍ତି, ଲୋଭ, ମୋହ, ଗର୍ବରେ ବୁଡ଼ି ରହନ୍ତି। ଏହିସବୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। କେବଳ ସଦ୍ଗୁରୁ ହିଁ ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ବିନାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଏ ଅଖଣ୍ଡಂ ମଣ୍ଡଳାକାରಂ ବ୍ୟାପ୍ତୟେନ ଚରାଚରಂ ତତ୍ପଦଦର୍ଶିତୟେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାର। ଏ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପ୍ତ ୟେନ ଚରାଚରମ୍, ସେ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ଅଖଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ, ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ସଂସାରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ସଚରାଚରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାରମ୍ ବ୍ୟାପ୍ତ ୟେନ ଚରାଚରମ୍ ତତ୍ପଦଦର୍ଶିତ ଜୈନମ୍ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। এই জ্ঞান কিଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି? କେବଳ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେ ଦେଖ, ଏ ସଂସାର ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ସୃଷ୍ଟି, ପଞ୍ଚଭୂତର ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ଚରାଚରର ଆଧାର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଏକ ଆତ୍ମା ସର୍ବଭୂତେ ଦେହ ବିକାର ନାନା ମତେ। ଗୁରୁଦେବ ଏଇଟା ବି ବୁଝେଇଥାନ୍ତି, ଦେଖ ତମ ଭିତରେ ଖାଲି ଆତ୍ମଶକ୍ତି ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶରୀର ଦେଖୁଛ। କେଉଁ ଶରୀରକୁ ଅଶିକ୍ଷିତ କହୁଛ, କେଉଁ ଶରୀରକୁ ଶିକ୍ଷିତ କହୁଛ, କେଉଁ ଶରୀରକୁ ଛୋଟ କହୁଛ, କେଉଁ ଶରୀରକୁ ବଡ଼ କହୁଛ, କେଉଁ ଶରୀରକୁ ପୁରୁଷ କହୁଛ, କେଉଁ ଶରୀରକୁ ନାରୀ କହୁଛ, କେଉଁ ଶରୀରକୁ ପଶୁ କହୁଛ ତ କେଉଁ ଶରୀରକୁ ପକ୍ଷୀ କହୁଛ, କେଉଁ ଶରୀରକୁ କୀଟ କହୁଛ ତ କେଉଁ ଶରୀରକୁ ପତଙ୍ଗ କହୁଛ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ହିଁ ବିରାଜମାନ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଅନେକ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷ, ଗୋଲାପ ବୃକ୍ଷ, ବର ବୃକ୍ଷ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ଏମିତି ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଆଧାର କେବଳ ମାଟି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯେତେ ବି ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକର ଆଧାର ସେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ହେଉଛି ତୁମେ, ଏ ଶରୀର ନୁହଁ। ଶରୀର ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଶରୀର ତ ନଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କି ତୁମର ନଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେମିତି ତୁମେ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରୁଛ, ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛ, ସେମିତି ଏ ଆତ୍ମଶକ୍ତିଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏ ଶରୀର। ସେ ଶକ୍ତି ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ, ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ଏ ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ହେଉଛ ସେହି ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ତୁମେ ରହି ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ। ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁଭବ ଏବଂ ମନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଚାରକୁ ତୁମେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ। ତୁମେ ହେଉଛ ସେହି ଶକ୍ତି, ଶରୀରଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ମନଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ତୁମକୁ ଯଦି କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ଅର୍ଥ ସିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଶରୀରକୁ କହୁଛି। ଯେମିତି ତୁମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛ, ବସ୍ତ୍ରରେ ଦାଗ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରକୃତିରେ ତୁମ ଶରୀରରେ ଦାଗ ଲାଗୁନି। ସେହିପରି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ତୁମ ଶରୀରକୁ କିଛି ମଇଳା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି, ପ୍ରକୃତିରେ ତୁମ ଦେହରେ ମଇଳା ଲାଗୁନି। କାହିଁକି ନା ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦ ସପ୍ତମ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଅଦୃଶ୍ୟମ୍ ଅବ୍ୟବହାର୍ୟମ୍ ଅଲକ୍ଷଣମ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତସମ୍ ଉପଦେଶମ୍ ସାରମ୍। ତାଙ୍କୁ ନା ଦେଖେଇ ହେବ ନା ଦେଖି ହେବ, ଉପଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ବୁଝେଇ ହେବନି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ଲକ୍ଷଣ ହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଯେତେ କଳ୍ପନା କଲେ ବି ସେ ମନର ଆଧାର ହିଁ ଆମେ ଯେହେତୁ କରୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ବି ବୁଝିପାରିବାନି। କେବଳ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ
मनर शून्यता को जाई मन को विचार शून्य कर आम से स्वरूप को अनुभव करिपरिबा। यही तत्व को आम केवल सद्गुरु ही बुझाई थांती एवं प्रत्येक भितर जे सही गोटे शक्ति अच्छी प्रत्येक को जे समान दृष्टि देखा प्रत्येक भितर जे सही गोटे शक्ति अच्छी समान भाव में देखा यही ज्ञान भी गुरुदेव ही बुझाई थांती। पंचभूत जमी से शरीर सृष्टि पंचभूत ए शरीर सृष्टि जमी से आत्मशक्ति अच्छी ये से गोटे आत्मशक्ति ही शरीर भी परिचालन करुच्ची आमर पंचभूत स्तर में समान एवं आत्मा स्तर भी समान आम कहीं काठार अलग नहूँ आम केवल अज्ञान भावी था मोर तोर से तो किसी आसक्ति आसे झगड़ा करूँ गर्व करूँ अहंकार करूँ कि जो वास्तविक रूपे जाने जाऊ से शक्ति ही हूँ ये शरीर आधार से शरीर आधार से शरीर आधार ये पंचभूतर जमी शरीर सृष्टि शरीर सेमती सृष्टि आम समस्त निज पर ही देखी था एवं आम भितर आनंद जागृत होता है। ये सब ज्ञान किए बताते सद्गुरु।